ज्ञानी अंजन गुर दिया, जय ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय, ताहि कुल को पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम। कुछक कथा लिख अपनी, सन्मुख नौ रंगे। जिस पढ़ने ते जान है, मैं कीन को टंगे। पातशाहो रब ने करे, जिन धर्म दृढ़ाए। केत गगन हो जगत में, जस धर्म कमाए। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरदे होए दास की हाजरी प्रवान करन दे वास्ते सब माई भाई प्रेम सत्कार ना गज के आखो, धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। धन श्री सतगुरु राम सिंह। आप धनता योग हो, जो कि दूर नेड़े तो गुरसिੱਖੀ जीवन का प्रेम ते प्यार का सबूत देंदे होए इस समय नूं, इन्हां सवासां नूं, इस संसारिक जीवन यात्रा नूं, इन्हां कलयुग दीयां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत दे रूप च बैठ के साध संगत दे दर्शन, नाम सिमरन दी प्राप्ति, सतगुरु जी दे हुक्म दे अनुसार इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान दी प्राप्ति करके सफल होण दे वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुरु इतिहास ते विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आप सतगुरु जी की महान दयालता के अनुसार सतगुरु जी का पावन पवित्र जस इस लोक ते परलोक नूं सफल करने वाला समय समय के अनुसार आप सरवण करते आ रहे हो। अंत न पावत देव सबै, मुन इंद्र महाशिव जोर करी। फुन वेद बरंच विचार, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुरु अर्जन जोत माहे तरी। दे वाक अनुसार आप जी ने कुछ समय दे विच गुरु नानक दी गद्दी दे मालक गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दा पावन पवित्र जस सरवण कीता है। इस समय दे सफर नूं तय करन दे वास्ते आप दा इतिहास दसमेश पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा आप शुरू करन लगे हैं। साध संगत जी, थोड़ा जिहा अपने पिछोकड़ लैना गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा, फिर आप इतिहास जिवें जिवें परमेश्वर किरपा करेगा आप उत्ते विचार करांगे। फिर साध संगत जी, जदों तुसीं दसम ग्रंथ नूं पढ़ोगे, दसमेश पातशाह कहंदे ने, अब हम अपनी कथा बखानो। ऐ श्रोता जनो सारे ध्यान दिओ। साध संगत जी, आ जिहड़ा कि जस है, पिछोकड़ दा जीवन है, ये मैं तुहाडे अगे रखण लगा। साध संगत जी, हेमकुंट पर्वत है जहां, सपत श्रृंग सोबत है ताहां। आप जी इतिहास द्वारा हेमकुंड पर्वत का जिक्र सरवण करते हो। साध संगत जी, सपत श्रृंग तह नाम कहावा, पंडुराज जह जोग कमावा। जिन्हां ने हेमकुंड स्थान का दर्शन किया, यात्रा की है, इस धरती तो 18,000 फुट उच्चा साध संगत जी पहाड़ है गुरु दे प्यारे।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡੂ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋ ਕਮਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਂਡਵ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਹਾਂ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਦੀ, महाकाल काल का आराधी। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦ્વੈਤੈ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਗਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਐਂਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਟੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਬਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕਵੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟੂਕ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਬ ਲਾਓ ਸਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਰਾਮਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਅਲਖ ਨੂੰ ਅਰਾਧਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕੇ ਫੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
क्योंकि मां पिछे चपेड़ है, पिछे थप्पड़ है। वो बच्चा डरदा पिया करदा है। जदों बच्चा अपनी होंद विच आउंदा है, उस मां दे गुस्से झिड़क तो उपर उठ पैंदा है। वो बच्चा फिर अपनी मन आई दे नाल कुसंगत च पै जांदा, साध संगत च। मास शराब केसां नूं कटा, गुरसिख तो दूर जा। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰਾ नहीं चलदा पिया, कोई नहीं चलना। साध संगत लख यतन कर लो, तुसीं गुरु दे प्यारे हो। जदों मां ने कंट्रोल करना सी उदों नहीं कर सकी, जदों वक्त सी कंट्रोल करन दा साध संगत च। इस वास्ते मैं तुहानूं इशारा देन लगा वां। मैं अर्ज की करना पिया साध संगत च, मां दा ते बच्चे दा नाड़ू दा संपर्क है साध संगत च। बहुत ध्यान देना गल दा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਭ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾੜੂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਲ, ਅਨਾਜ, ਜੂਸ, ਅੰਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਹੋਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਸ ਗਰਭਵਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ, ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ? ਬਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਲਖ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤ ਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਬੜੀਆਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਐਮਨ ਕੋ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਰਤ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਫੁਰਮਾਇਓ,
कह के इस लोक पठायो। पर जिस तरह मैनू भगवान ने हुक्म किया, फिर साध संगत च हुक्म किया ते ऐस लोक च भेजिया साध संगत च। मैं अपना सुत तो है निवाजा, एक आखिया पंथ पर चर करबे कहो साजा। मैं तेन अपना पुत्र कह के भेजना इत्थे साध संगत च। कादे वास्ते? संसार दे उधार दे वास्ते साध संगत च। उधार की करना है? जाए तहां तुम धर्म चलाए, का बुद्ध करण ते लोक हटाए। आप जैसे कार साध संगत च जाके धर्म नूं पैदा करना। साध संगत च जिहड़ी कुबुद्ध लोकी लागे ने, भैड़ी मत वाल दुरमत वाल लाग गए ने साध संगत च, उन्हां नूं जाके हटा जाके साध संगत च। जदों भगवान ने गल आखी, कहंदे ने ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहा सरन्याय, पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय। साध संगत च ये प्रार्थना की थी, भगवान ये ते तेरी कृपा नाल गल होनी है साध संगत च। इस वास्ते हम एह काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। इस वास्ते आया साध संगत च। मैं काज किस वास्ते आया इत्थे दुनिया दे विच? ये दशमेश पातशाह आप लिखते ने साध संगत च। कादे वास्ते? धर्म हेतु गुरुदेव उठाए। इस संसार ते धर्म पैदा करने वास्ते गुरु दे प्यारे हो। धर्म दी व्याख्या मैं करदा जावांगा साध संगत च। कहंदे ने जाए तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखिन पकड़ पछारो। साध संगत च जाके धर्म नूं पैदा करो ते दुष्टां दा नाश करो जाके साध संगत च। यही काज तराहम जन्मं, समझ ले हो साधु सा मनमंग। साध संगत च ऐ मेरा जन्म अवतार धारण दा आ मेरा कारण जे साध संगत च। ऐ साधुओ, ऐ महात्मो समझणो, सारे गल चंगी तरह समझ लो गुरु दे प्यारिओ। कहंदे ने धर्म चलावन संत उभारण, दुष्ट सबन को मूल उखारण। साध संगत च धर्म नूं चलाउण दे वास्ते ते संतां दी रखिया करन वास्ते ते आ मेरा कारण है संसार ते साध संगत च। जिहड़े दुष्ट ने उन्हां दा मूल किस तरह उखाड़ना साध संगत च, उन्हां दा मूल किस तरह पुटना गुरु दे प्यारे हो। दशमेश पातशाह जी ने इन्हां दे नाल आपां नूं ज्ञान दिता है भई इस संसार दे विच मेरे माता पिता ने आ आराधना कीती, मैं आ आराधना कीती ते आ मेरा इत्थे आउण दा कारण है। उन्हां दा जस हुण आपां शुरू लग्गिआ करन साध संगत च। जस मिश्री दा पहाड़ है साध संगत च। सतगुर दा जस मिश्री दा पहाड़ है। जेड़े पासों खान लग पई ना, जेड़े पासों चक मारिए मिठा ही मिठा गुरु दे प्यारे। आप अंत नहीं पा सकते साध संगत च। इस वास्ते उस समय के अनुसार ये गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कृपा की दो राज लागू कर दिते सी साध संगत च। एक राज दुनिया दा, एक राज धर्म दा। साध संगत च जेड़ा कि दुनिया दा राज सी इत्थे औरंगजेब आ रहा सी गुरु दे प्यारे। धर्म दा राज सी ये दशमेश पातशाह गुरु नानक दे इस राज दे उत्ते आके सुभायमान होए साध संगत च। समा बतीत हुंदा गया गुरु दे प्यारे। ईरखा दुबदा वधनी शुरू हुई साध संगत च। उहदा कारण बनदा गया, कारण बहुत लंबी गल बनेगी साध संगत च। ईरखा दे कारण जेड़ा कि हिंदुस्तान दा बादशाह औरंगजेब सी, जेड़ा कि साहब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने मऊ राजे दे पासों उस टाइम ते 72,000 दी ए आनंदपुर साहब वाली जमीन खरीदी सी साध संगत च। इस नूं आबाद कीता। ये आपो अपनी रूहानियत है, उस मौके दे सतगुरु दी रहमत है। जिवें श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी वंड तो पहले ही ये जिहड़ी जीवन नगर दे इलाके जमीन सी खरीद छड्डी सी साध संगत 30 लाख दी उस टाइम ते गुरु दे प्यारे हो, जिथे सिखां नूं आके वसाया फिर साध संगत च। ये गुरु साहब दे गुरु साहब आप ही जानते ने गुरु दे प्यारे हो।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਊ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 72,000 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨਾਸੁਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ। ਭਾਵ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਰਾ, ਲਖਮੀਰਾ ਤੇ ਤਖਤੂ ਮਲ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪਰੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਭੇਟਾ ਚੜਾਵੇ ਚੜ੍ਹਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ CID ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਸੂਬਾ ਸੀ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮੀਰੇ, ਲਖਮੀਰੇ ਤੇ ਤਖਤੂਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐ ਸ਼ਮੀਰਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਣੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੀੜ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਜਮ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਤਾਕਤ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵੇ? ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ, ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਰੇ, ਲਖਮੀਰੇ ਤੇ ਤਖਤੂਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਇਲ ਬਣੋ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਕੱਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਤਰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਸਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ? ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਖਿਆ,
ਸਾਰੇ ਛਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਹ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇਣਾ ਮਰ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਕਲਮ ਦੁਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਆ ਗਈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਐ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣੰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਹ ਸੀ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਬ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸੱਜਣੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1732 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਉਲਟਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਖੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਰਾਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਜਾ ਉਲਟਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਹ ਜੇ ਗੈਬੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਵ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਣ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹਮ ਏ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੇਂ ਆਏ ਧਰਮ हेतु गुरुदेव फटाए जाए तहां तुम धर्म बिथारो। तो दुष्ट दोख ने पकड़ पछारो साध संगत जी। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰਨਗੇ? ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕਛਕ ਕਥਾ ਲਿਖ ਆਪਣੀ ਸਨਮੁਖ ਨੌ ਰੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਐ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋਣਾ ਭਈ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਭਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਮੋਢੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਐ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਐ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਈਏ। ਐ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਤੇ ਚੈਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੀ ਪੱਤਰਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਨ ਕੁਟੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਟੰਗ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂ? ਖਿਮਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਿਫਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨਾ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਖਿਮਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੜੋਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੜੋਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਬਰਾਦਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਪਏ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਜਿਹਦੇ ਕਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਟੰਗ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਰੇ ਜਿਨ ਧਰਮ ਦਰੜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਦਾਨੰ ਪਰਾਪੂਰਬੇਨ ਪਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ ਬਣਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ, ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਸ਼ੋ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਏਤਕ ਗਿਨਹੁ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਸ ਧਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਵਸ਼ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੋ ਰੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਦਰ ਸਪਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਦਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਪੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਪ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਏ ਧਰਮ ਕਮਾਉਨੋ ਕਿਆ ਪਾਪ ਇਕੱਠਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਜਣੋ ਬਚੋ ਜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਚੋ ਜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰੰਗ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੌ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਜਣੋ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਾਹ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਮਜ ਰਮਜੀਏ ਦੀ ਜਾਣੇ ਰਮਜੀਆ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ, ਉਹਨੇ ਫਕਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪਛਾਨਣਾ ਕੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਭਾਲਣਾ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੱਲ ਬੈਠਿਓ, ਨਾ ਖਾਕ ਦਰ ਖਾਕ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਕੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਏ। ਸਭੋ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕੂਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਸੰਤ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣਾ, ਭਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਸ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਸ ਪਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਸੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਤਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਸੱਜੇ, ਨਾ ਸਿਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉਧਰ, ਨਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ, ਨਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਟਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। 58 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਐ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਟਰਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਤਰ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ, ਨਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸੱਜਣੋਂ ਪਾਪ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਜਤੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੇਖ ਆਪਣੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ 100 ਜਨਮ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। 100 ਜਨਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ 100 ਜਨਮ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਖੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। 107 ਜਨਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਧਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ? 107ਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸੁੰਗੜਿਆ ਸੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਚੰਚਲ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸੀ। ਖੁਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਪੁਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਪੁਆ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਸੂਲਾਂ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੇ ਸਿਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਸੂਲ ਹੋਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੜਫਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ 107ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਸੇਬ ਓਏ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਸੇਬ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਖਾਲਕ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਮਹਿ ਮੋਹ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ तो
तो क्या मुख लैके जाएगा, की लैके जाएगा साध संगत च। इस जदों तेरे को धर्मराज ने लेखा मंगया तो उथे की जाके आखेगा जाके, भला बुरा जो तू किया सो संग सदावे। साडे लोकां दा विचार है, विचार की है भई आ जेड़ा दान पुण्य करने पे ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਿਆ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਿਆ ਪਏ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਿਆ ਪਏ, ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨਿਆ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲ ਛਾਲ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਸੇਬ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਸੇਬ ਤੈਨੂੰ ਪੜਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੜਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? ਰੰਗ ਸੇਬ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਸੇਬ ਜੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਦੰਡ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਹਟਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਸੇਬ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣ ਕੋ ਦਿਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਗਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕਪੜ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੇ ਪਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਅਗਿਣਤ ਹੀ ਘੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਇਨਸਾਫੀ ਤੁਝ ਕਰੀ ਕਰ ਮਨ ਅਭਮਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਝੂਠਾ ਪੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਜਣੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ? FA MA BA ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਅਮਲ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਮਲ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਸਭ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਏ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ,
ਉਹਨੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ इंसाफ ते बड़ा अमल वाला हो चुका हाँ। जे तू कहे के संग मामा इंसाफ कमाई हुण गल सच्ची सच्ची लैंगे तू रंग ज़ेब ये भी तेरे मन च बड़ा गुमान है मैं कमाई बड़ी सच्ची करना साध संगत च। इतिहास कहंदा पिया लिखण वाले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने औरंगजेब अपने खजाने चो माया लैके अपना पेट नहीं सी भरदा साध संगत च। ज्ञान इन्ना सी काहदे वास्ते भई इस खजाने च पता नहीं किस तरह की माया इकट्ठी हुंदी है। किसी दी कमाई किस तरह दी किसी दी कमाई किस तरह दी है। ये आप वाण वट के ते कुरान शरीफ लिख के ओदे पैसे लैके ते ओदा राशन लैके ते खांदा सी साध संगत च। ज्ञान इन्ना सी गुरु दे प्यारे खजाने च नहीं पैसा लैना भई खजाने च ये पता नहीं किस तरह पाप दी कमाई इकट्ठी होएगी साध संगत च। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के रंगसेब ये भी तेरे मन च गल है भी मैं बहुत इंसाफ दी कमाई करके खांदा हाँ पिया। सो सुन दी कर कान को सब कहों बनाई। हुण कान दे के सुन ला मैं तेनों गल लगा करन साध संगत च। कान दे के सुन ला कौन कहंदा है कि हिंदुस्तान दे बादशाह नूं आखण दी जरूरत है किसे दी पर एक सतगुरु है साध संगत च जिहड़ा परवाह नहीं करदा कहंदा काला मूंह कर दे ओदा गुरु दे प्यारे ये सतगुरु ही कर सकदा साध संगत च। रंगसेब मैं तेनों आखन लगा ते हुण मेरी गल नूं कन दे के सुन ला चंगी तरह ध्यान दे के ओ दशमेश पातशाह की पत्रिका लिखणगे आप अगे शरण करोगे दास इत्थे बख्शिश मंगदा आई सास नूं जी आया आखदा सब माई भाई इस पावन पवित्र दरबार दी हाजरी भरदे होए गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत श्री सतगुरु जगजीत। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगना हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन गुणता हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सबटे हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा बे हे अपरंपर हर हरे है पियो हे संता कै सदा संग निधाराया हे ठाकुर हूँ दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं को नानक दीजै नाम दान राखो ही पुरो याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।